Good morning. Hope you all are fine. I am Kalani Trivedi, continuing the lecture of SYBCom SAM 3, that is of English subject. We have completed 3 units and we are at the end of unit 4. That is Indra Nooyi, a corporate giant. પેપ્સિકો કંપનીના CEO ની વાત કરીએ. કઈ રીતે એમણે 12 વર્ષ કામ કરીને એમના અનુભવોથી કંપનીને ક્યાં સુધી વર્લ્ડ લેવલે પહોંચાડી. ત્યાંના CEO પણ એમના વખાણ કરતા થાકતા નથી. ફોર્મર હોય તો પણ એની પહેલાંના CEO હતા એ પણ પછી પોતે CEO બન્યા ત્યાં સુધીની જર્ની. પછી એમને મોસ્ટ પાવરફુલ વુમન ઇન બિઝનેસ 50 મોસ્ટ પાવરફુલ વુમન ઇન બિઝનેસમાં એમનો સમાવેશ થાય છે. એમાં 11મા રેન્કે એમનું નામ આવે છે. વર્લ્ડ લેવલે ઘણી જગ્યાએ કોર્પોરેટ જગતમાં ક્યાંય વુમનનું નામ હોય છે ત્યારે ઇન્દિરા નોઈનું નામ ખાસ લેવામાં આવે છે. કંપનીને આગળ વધારવામાં વિશ્વ સ્તરે પોતાનું સર્વસ્વ એમાં આપીને ખંતથી મહેનત કરીને આગળ લઈ આવવામાં એમનો આગળ પડતો ભાગ છે. There are many interesting aspects of Indira Nooyi's successful journey to the top of prominent global corporation. The one we would like to take note of here is her explanation of how she was able to handle her official and personal responsibility. She hired nannies and had a helpful family support system. Okay, sir? કઈ રીતે એને બંને જવાબદારીઓ ઓફિશિયલ અને પર્સનલ જવાબદારી કઈ રીતે એમણે પૂરી કરી હતી એની વાત છે. PepsiCo, however, seems to have a good deal further, at least for its senior staffers, in creating a support system for their parental roles. ઓકે છે કે પેપ્સિકો જેના સિનિયર છે એમનું બહુ ધ્યાન રાખે છે. ક્રિએટિંગ સપોર્ટ સિસ્ટમ સપોર્ટ આપવામાં ફોર ધેર પેરેન્ટલ રોલ્સ એમના અહીંયા કામ કરતા હોય તો એમના પેરેન્ટ્સનું ધ્યાન રાખવા માટેનું પણ કામ એ કરતા હોય છે. Nooyi has said her 9-year-old daughter would come from school and only had to call the office to say she wanted to come over to be near her mother. The office would arrange the details. She says it wasn't uncommon to find her daughter sitting with the company's founder chief or doing her homework in the offices of other executives. She talks of how it was usual for the entire senior team to lend a hand with others. શું કહે છે? રસપ્રદની વાત છે કે નોઈ હેઝ સેડ હર 9-year-old daughter એની 9 વર્ષની છોકરી would come from school and only had to call the office to say she wanted to come over. સ્કૂલેથી આવી જાય એટલે ઓફિસને ખાલી એને ફોન કરવાનો કે મારે ત્યાં આવું છે નિયર હર મધર એના મમ્મી પાસે. The office would arrange the details. એના તરત જ ઘરનું એડ્રેસ લઈને ત્યાંથી લઈ આવશે. Says it wasn't uncommon to find her daughter sitting with the company's founder chief or doing her homework. કંપનીના ફાઉન્ડર કે ચીફ સાથે બેઠી હોય અને ત્યાં પોતાની ઓફિસમાં હોમવર્ક કરતી હોય of other executives. He talks of how it was usual for the entire senior team. સિનિયરનું બહુ ધ્યાન રાખતા એમ અલાઇન એન્ડ હેન્ડ વિથ અધર્સ એકબીજાને મદદ કરવામાં સિનિયરોનું એટલા મીન્સ પેરેન્ટ્સ એમના બાળકો એમના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખવામાં પણ કંપની બહુ સિનિયર લોકોનું બહુ ખાસ ધ્યાન રાખતા. Children when need arose, how the office telephone receptionist was trained to handle her children's queries and monitor their schedule when she herself would be traveling on work. Others and with others children when the need arose, જ્યારે બાળકોની જરૂરિયાત કંઈ પણ કામ હોય how the office telephone receptionist છે ઓફિસના ટેલિફોન રિસેપ્શનિસ્ટ છે એ ટ્રેન કરવામાં આવ્યા હતા ટુ હેન્ડલ હર ચિલ્ડ્રન્સ ક્વેરીઝ ચિલ્ડ્રનની ક્વેરીઝ હોય અને એમનું શેડ્યુલ ગોઠવવામાં એમને હેલ્પ મદદ કરતા. In some says Nooyi rules 2 and 3 for how she gets
has got to the top of the PepsiCo legend. In summary, says Noi, rules 2 and 3 for how Steve has got to the top of the PepsiCo ladder. Rule 1 being the pluses of strong family ties. પહેલું શું છે? સ્ટ્રોંગ ફેમિલી ટાઈસ, એટલે ફેમિલીમાંથી પણ એમને સપોર્ટ મળતો. કન્સિસ્ટ ઓફ co-opting the entire ecosystem around you to bring up your kids and for having a closed loop system to keep you abreast of what's going on at home thanks to the office. એના ઘરે શું થાય છે, ઘરે કોની શું જરૂર છે, કોની એનું પણ ધ્યાન રાખતી ઓફિસ. તો એ મારા માટે બહુ મોટું ઓલું હતું કે ઘરની ચિંતા બહુ મારે નથી. જ્યારે હું અહીંયા કામ કરતી હોઉં ત્યારે મારા ઘરમાં કોઈને કાંઈ જરૂરિયાત હશે તો એ પૂરી થઈ જશે, એ લોકોને કંઈ મુશ્કેલી નહીં પડે. પુટ અનધર વે ધ પનિશિંગ output that help get Noi to the top, never going home in the evening, answering emails promptly at 4 am. ઇવનિંગમાં ઘરે ગયા જ નથી. Answering emails promptly at 4 am, સવારે 4 વાગ્યામાં, was possible since her employees recognized that they could not expect her to optimally integrate her many roles with the office one without making a sincere effort to meet her halfway. 4 am એટલે સવારે 4 વાગ્યે મેલ કરવા. ઘણા બધા એના ઓફિસમાં બી બધા એમ્પ્લોઈઝ જોતા હોય છે કે કેટલા રોલ એ ભજવે છે. This is far beyond what almost all employees, states or private, in business or any other field of work, consider appropriate. Yet if you wish to foster and draw out a potential that by definition exists in each human, workplace have to change in this direction. Else remain satisfied with having worried, unsure employees making unsatisfactory compromises in all directions. It is far આ બધું દૂરની વાત છે. Beyond that, what almost all employers, state or private, in business or any other field of work, consider appropriate. Yes, if you wish to foster and draw out the potential that by definition exists in such each human, workplace have to change in the direction. કે કામ કરવાની જગ્યા તમારી દિશા ફેરવવી પડે. અહીંયા તો કંઈ કામ કરતા હોય અને એમના ઘરનું કામ, ઘરની એની ડોટરને અહીંયા આવવું હોય, ઘરમાં કોઈને કાંઈ નીડ હોય તો એ પૂરી થઈ જતી. એટલે આ બધું વિચારવું કે અહીંયા તમે બિઝનેસમાં જોઈન થશો, તમારે તમારી દિશાઓ બદલવી પડશે, તમારે એનામાં ફોકસ કરવું પડશે, એના માટે મારે ઘરને છોડવું પડશે. અહીંયા એવી બાબત હતી નહીં. Else remain satisfied with having worried, unsure employees making unnecessary compromises in all directions. In his closing remarks, Raymond said, Raymond શું કહે છે? Gives me great pride that this organization continues to develop the kind of talent that enables the board to continue the unbroken tradition of selecting a strong CEO successor for within the ranks of our leadership and provides qualified leaders to seamlessly backfill Indra's role as well. Raymond શું કહે છે એના ક્લોઝિંગ રિમાર્કમાં? It gives me a great pride that this organization continues to develop the kind of talent. આ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, આ કંપનીમાં એવા ટેલેન્ટ છે. The board of to continue the unbroken tradition of selecting a strong CEO. જ્યારે રેમન્ડ પછી એમનો વારો હતો કહે છે કે મને એક સિલેક્શન કરવામાં કે સીઈઓનું કે જે કંપનીના આનાથી પણ વધુ સફળતા સક્સેસર અપાવશે ફ્રોમ વિધિન ધ રેન્ક્સ ઓફ અવર લીડરશીપ. જે અમારી લીડરશીપમાં જે થતું હતું એ નેક્સ્ટ સીઈઓમાં પણ એનાથી વધુ સફળતા મળશે. એન્ડ પ્રોવાઇડ્સ ક્વોલિફાઈડ લીડર્સ ટુ સીમલેસલી બેકફિલ્સ ઇન્દ્રાઝ રોલ એઝ વેલ. ઇન્દ્રાનો રોલ એવો છે કે કંપનીના આગળ જ લઈ જશે. એમાં વિચારવાનો બેમત નથી કે ભાઈ હવે આમને સીઈઓ ચૂઝ કરે તો શું થશે, એવું કંઈ ચિંતા નથી.
I am absolutely confident that PepsiCo's future is in very capable hands. મને ખાતરી જ છે કે પેપ્સિકોનું ફ્યુચર કેપેબલ હેન્ડ્સ એટલે કે સલામત હાથમાં છે. સ્ટાર્ટિંગ વિથ ઇન્દ્રા એન્ડ ડીપ ઇન ટુ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઇન્દ્રા અને ઓર્ગેનાઇઝેશન બંનેની મને બે પર ભરોસો છે, કંપની પર પણ અને ઇન્દ્રા પર. એ બધું સરસ પાર પાડી લેશે. I truly believe she and her team will not only sustain the achievements we have made, but will take PepsiCo and even higher level of success. એ જાળવી રાખશે જે ટીમને મેનેજમેન્ટ મેં જે કર્યું છે એ નહીં, એ તો એનાથી પણ હાયર લેવલની સફળતા, એનાથી વધુ કામ કરીને, વધુ કંપનીઓ સ્થાપીને, વધુ વર્ક કરીને કંપનીને હજી વધુ મોટી સફળતા લેવામાં મદદ કરશે. I look forward of cheering their continued accomplishment. આશા રાખું છું કે ભાઈ હજી એની એમનું એટલું કામ કરે ને એને એટલી સફળતા મળે, એનું હજી નામ થાય ને એને ખુશી મળે, એના કામથી એનું વળતર મળે. ઇન્દ્રા નોઈ સક્સેસ સ્ટોરી ઇઝ વન ઓફ ધ શિયર હાર્ડવર્ક ડેડિકેશન. શું છે સક્સેસ સ્ટોરી એમની? શું છે ઇન્દ્રા નોઈની? શિયર હાર્ડવર્ક, સખત મહેનત, સખત મહેનત, અને એમનું ડેડિકેશન કે બસ કરવું એ કરવું, લાગી બેસતી જ જાઉં એ કામની પાછળ, કેમ આગળ વધારવી કંપનીને એની પાછળ એમને કામ કર્યું, સખત મહેનત, રાત દિવસ. વર્કિંગ વિથ અ ક્લોઝ બોન્ડ વિથ ધ અધર્સ ઇન ધ કંપની એન્ડ મેન્ટેનિંગ વન્સ equipoise and balance despite all difficulties. ઘણી બધી મુસીબતોના મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં બધા સાથે કામ કરીને, બોન્ડિંગ રાખીને, બધા પાસેથી સજેશન્સને બધા પાસેથી શીખીને એમણે આટલું અચીવમેન્ટ મેળવ્યું. She has become a role model for many in the world who are determined to leave an impression in the world to finance and business. શું કહે છે? એમણે એક રોલ મોડેલ બની ગયા દુનિયામાં, કે ને એક છાપ એમની ઊભી કરી દીધી, ઇમ્પ્રેશન દુનિયામાં, કે બિઝનેસ ફાઇનાન્સમાં કોઈ સ્ત્રી આગળ વધવા માગતી હોય તો આરામથી કરી શકે છે. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ઇન્દ્રા નૂઈ. Her dedication to both her family and company is a trait that many would do well to emulate. કે છે કે એમનું ડેડિકેશન છે બંને કંપની અને એમની ફેમિલી, એમને રોલ મોડલ તરીકે, એક ઉદાહરણ તરીકે લઈ શકાય કે એમને બંનેને સાચવેલું છે, કંપની અને ફેમિલી બંને પર ધ્યાન આપીને, બંને પર ફોકસ કરીને બંને સાચવેલું છે. કેલિબર એટલે એમની ટેલેન્ટ, ક્વોલિટી ઓફ સમથિંગ ઓર સમવન, જે એમનું ટેલેન્ટ છે. ટેક ધ હેલ્પ, ટેક અ કંટ્રોલ ઓફ સમથિંગ, એના હાથમાં આપવું, સોંપવું, કંટ્રોલ લેવો. મેથેરિક, સ્પેક્ટેક્યુલર, સડન ઓર ડ્રામેટિક, સડન, ઓલ ઓફ સડન, જે તાત્કાલિક થાય. એમર્જ, કમ ઇન ટુ વ્યૂ, બીકમ અપિરિયન્ટ ઓર નોન, જાણ થવી. હિચ, ટુ ફાસ્ટન ટુ સમથિંગ, ઝડપથી. આઇકોન, ફિગર ગ્રેટલી એડમાયર્ડ. આન આઇડલ કહે ને કે કોઈ વ્યક્તિ આપણને પ્રેરણા આપે, એવું આઇકોન. સાઇટ, કોડ ઓર રિફર ટુ ને લગતું. પેન્થિયોન, a range of gods or figures of society or a nation together. Gods or figures of society, દેશના કોઈ એવા વ્યક્તિનું નામ જે આમ ગોડલી ફિગર જેવા હોય. diverse attitude, the action of selling investment and certain business interests that are not greatly valued. એના પર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું, એવા બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો જેની વેલ્યુ એટલી બધી ના હોય. પેરેડ, ટુ લીડ એટલે કે લીડ કરવું ને આગેવાન બનવું. પ્લોરિટ, એપ્રુવલ એટલે કે પરવાનગી આપવી. અશર, સ્ટીર, ગાઈડ કરવું.
across business, working across different types of business to acquire, merge or globalize. બેસિક્સ ત્યારે અલગ અલગ કંપનીઓ સ્થાપીને બિઝનેસ ચાલુ કરીને એના પર કામ કરવું. નેની, a person typically a woman whose job is take care of children. નેની એટલે કે જે ઘરમાં બાળકોનું ધ્યાન રાખે. co-opt, to choose or select someone as fellow member. સાથે કામ કરવાવાળા વ્યક્તિને ચૂઝ કરવું. ઓપ્ટિમલ, મોસ્ટ એડવાન્ટેજિયસ, મોસ્ટ ફેવરેબલ, ફાયદાકારક. સીમલેસ, હિયર વિથઆઉટ એની પ્રોબ્લેમ, જેને કંઈ પ્રોબ્લેમ ના હોય. ઇક્વિપોઇસ, અ ફાઇન બેલેન્સ, બંનેનું બેલેન્સ કરતા, ચિત્રનું હોય ઘરનું અને કંપનીનું પણ કામ. ઇમ્યુલેટ, ટુ ફોલો એઝ એન એક્ઝામ્પલ, કોઈ પણ વ્યક્તિને ઉદાહરણ તરીકે ફોલો કરવા, એનું ઉદાહરણ સમજીને. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ Unit 4 today's lecture. We'll continue in the next lecture. Thank you for listening. Have a nice day.